हुए रिश्ते दागदार, सौतेले पिता पर लगे सौतेली बेटी से जबरनाह करने की गंभीर आरोप। मामला जिला फतेहगढ़ साहिब के मंडी गोविंदगढ़ का है, जहां के सिविल अस्पताल में भर्ती नाबालिग पीड़िता ने बताया कि उसकी मां अपने दूसरे पति के साथ रहती थी और उसे भी अपने साथ ही ले आई थी। बीते दिनों उसकी मां और उसके सौतेले पिता का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसकी मां घर छोड़कर कहीं चली गई। उसके जाने के बाद उसका सौतेला पिता उसे तंग परेशान करने लगा और गंदी हरकतें करने लगा। उसने इसका विरोध किया। इसके बाद उसका सौतेला पिता उसे स्थानीय इकबाल नगर इलाके के पीछे पड़े खेतों में ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरनाह किया है। इसके बाद उसे एक मेडिकल स्टोर पर ले गया, जहां से उसने भागकर अपनी दीदी को फोन किया और पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। उन्होंने आकर पुलिस को 112 पर घटना संबंधी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आकर लड़की को सिविल अस्पताल में भर्ती किया। वहीं इस संबंध में एसपी डी राकेश यादव ने बताया कि मामले में पीड़िता के बयान के आधार पर दर्ज कर लिया है मामला और कथित आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई होनी होगी वो की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि जो सोशल मीडिया पर गैंगरेप की अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मामला काफी नाजुक है, जिसे देखते हुए किसी को भी ऐसी अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा कोई जी एक कंप्लेंट सानू रिसीव हुई है और कंप्लेंट के आधार पे जी पीड़िता है वो कंप्लेंट के आधार पे परचा दर्ज किया गया है और जड़ा भी इस आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो भी बनती कार्रवाई है उसके अगेंस्ट की जाएगी। मामला जी कुड़ी ने जी पीड़िता है उन्हें जी स्टेटमेंट दिते उन्हें एलीगेशंस लाए हैं, उन एलीगेशंस के असी परचा करके उन एलीगेशन की जांच की जाएगी और बनती कार्रवाई की जाएगी। इस कोई गैंगरेप या जी भी सोशल मीडिया पर थोड़े इस पास कोई गल चल रही है, यहो जी कोई गल सामने नहीं आई है, ना ही यहो जिहा कोई मैटर है। बिल्कुल जी गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें अगेंस्ट किया उसको गिरफ्तार कर लिया है। कुड़ी का मैडिकल जो भी थोरो प्रोसीजर है इस केस के अडोप्ट किया जाऊगा और उस तो बाद जड़ा भी बनता न्याय वो जरूर दिता जाऊगा। और जड़ी भी कोई अफवाह है या कोई किसी पास जो सोशल मीडिया पर कोई सर्कुलेट करता है वो सर्कुलेट करना भी नहीं बनता है। सो कोई गलत अफवाह ना फैलाए और अफवाह फैलाने वाले के अगेंस्ट भी असी जरूर एक्शन लेवांगे। इस करके मेरी हिदायत है कि केस की सेंसिटिविटी को समझते हुए जोड़े एलीगेशन जो किसी ने कोई लाए हैं वो जांच पड़ताल जो तक नहीं हो जाती है, कोई दूजे पासे कोई गल्लां नहीं करनी चाहिए और असी जिम्मेदार नागरिक है। और जो सोशल मीडिया का मतलब ये नहीं है कि तुसी कोई भी गल नूं अपने हिसाब नाल बना करके पेश करो, तो जड़ी गल है उसके मुताबिक ही कार्रवाई करनी चाहिए। कल मेरे मम्मा ने सैकेंड मैरिज करवाई हुई सीगी ते मेरे पापा ਨਾਲ ਹਜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1 ਮੰਥ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਭੇਜਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਮੰਮਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀਗੀ ਅੰਦਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੇ ਆਏ, ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੱਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪੇ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨੇ ਮੈਕੜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਏ ਉੱਥੇ ਮੈਕੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਰਹੰਦ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਦਾਅ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਰੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣਾ ਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਮੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਉਹ ਘਰੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਘਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਟੀ ਲੱਭ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਦਾਅ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਛੱਡ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਦਾਅ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ। ਇਕਬਾਲ ਨਗਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਸ਼ੇੜੀ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 4 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਝਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਾਅ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਟੱਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਫਿੰਗਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ, ਫਿਰ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੈਕ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਸਿੱਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੜੀ, ਇਕਬਾਲ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਟੀ ਦੇ ਘਰੇ ਬੜੀ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਘਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਕਿੱਕੀ ਘੁੰਮਣ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ? ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਲਤ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਕਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਮਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 112 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ, 9 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 112 ਉਰੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟਤਾ, ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ। ਉਰੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੁੜੀ